Hi friends, I am your logic teacher. So now we are going to see the sum number 8 in exercise number 13.3 surface areas and volumes. Okay, the eighth sum is water in a canal, right? 6 meter wide and 15 meter deep. Okay, there is a canal, right? Imagine there is a canal that will be in the shape of cuboid, right? Canal will be like this, right? Actually, the canal will be like this, right? Water will flow through this canal, right? Okay, then uh, the water is flowing with the speed of 10 kilometer per hour. What is the speed of the water? 10 kilometer per hour. Speed equal to 10 kilometer per hour, right? How much area will it irrigate in 30 minutes? So if this water irrigates some land, imagine some land. Okay, this is a land. We have some crop here, right? Or empty land. If this water flows for 30 minutes, how much area of the land will be irrigated, right? For 30 minutes. For 30 minutes. Okay, for this we have to find out the volume of the water. For that we have here length and breadth of the canal, right? Length is we don't know the length, right? The breadth is 6 meter. The breadth of this canal is 6 meter. And deep, what do you mean by deep? What do you mean by deep? That is the height of the canal. Height is 1.5 meter. Okay, if the water flowing is have the speed of 10 kilometer per hour. Okay, if 8 centimeter of standing water is needed, so the height of the water in the land should be 8 centimeter. Okay, first we have to find out how much water will flow through this canal for 30 minutes, right? Because we have to find out the water irrigation for 30 minutes, right? Okay, we know that the speed of the water is 10 kilometer per hour. For an hour the water will travel 10 kilometers. What's the relationship between speed, distance and time? Speed is equal to what is 10 kilometer? Kilometer is distance, right? What is hour? That is time, right? So we know that it will flow for, we have to convert this hour into minute, right? So speed is equal to 10 kilometer is divided by 60 minutes. Here also we have the values in meters, right? So we have to convert this kilometer into meter. How much meters are a kilometer? Sorry, 1 kilometer is equal to 1000 meter, right? So 10 into 1000 meter divided by 60 minutes, right? If it flows this much of meter for 60 minutes, how much meters it will flow for 30 minutes, right? Can cancel this for 30 minutes. 2, this is 5000 meter per minute. So for half an hour it will the speed of the water would be 5000 meter per minute. Okay,
சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா 1 ஹவருக்கு 10 கிலோமீட்டர்ஸ் போகும்னா ½ அன் ஹவருக்கு எவ்வளோ போகும்? half ஆஃப் தட்னா 5 கிலோமீட்டர்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் சிம்பிளாக எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கீங்க, ஒரு பைக்கில் ரைட் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க, 100 கிலோமீட்டர்ஸ் பர் ஹவர். 1 ஹவரில் உங்களால் 100 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து போக முடியும் அப்படின்னா ½ அன் ஹவரில் எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ் போயிருப்பீங்க? 50 கிலோமீட்டர்ஸ் இல்லையா? அதே மாதிரி தான் 1 ஹவருக்கு 10 கிலோமீட்டர்ஸ் போகுது. ஸோ 30 மினிட்ஸ்க்கு எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ் போயிருக்கும்? 5 கிலோமீட்டர்ஸ் போயிருக்கும். மீட்டரில் மாற்றினீங்கன்னா 5000 மீட்டர்ஸ். ஓகே. நமக்கு எவ்வளோ வேணும்? 8 சென்டிமீட்டர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாண்டிங் வாட்டர் வேணும் இங்கே இல்லையா? இப்போ இது வந்து 30 மினிட்ஸில் 5000 மீட்டர்ஸ் போயிருக்கு இல்லையா? 5000 மீட்டர்ஸ் போயிருக்கு. அப்போ அந்த 30 மினிட்ஸில் போன வாட்டரும் இங்கே இருக்கிற வாட்டரும் வில் பி த சேம். த லெவல் ஆஃப் த amount ஆஃப் வாட்டர் ஹியர் which would be irrigated for 30 minutes and the water flow water for 30 minutes will have the same value, right? Okay. Now so the volume of the water in the land which is standing 8 centimeter. This is 8 centimeter, right? Read the question again. Yeah, we need for 8 centimeter, right? Okay. So what's the volume of water? What's the volume of water? Volume of water flow for 30 minutes. That would be the length into breadth into height. Length, what is length actually? This is the length, right? What to say? That 5000 meters. 5000 meters it traveled, right? The water traveled for 5000 meters. That would be the length, right? So length into breadth into height. Length is 5000, breadth is 6 meters, height all are in meter value, right? And height is 1.5 meter. 6 into 1.5, 6 ones are 6, 6.5 are 3, right? So 5000 into 9, that is 45,000. What is this? Meter cube. This is volume, no? So this canal will have the water of 45,000 meter cube for 30 minutes, right? So we got the volume of the water which is passed through the canal for 30 minutes. That same quantity of water will be irrigating the land. The standing water should be 8 centimeter in height, right? So இதில் வர்ற வாட்டர் வந்து ½ அன் ஹவருக்கு எவ்வளோ வாட்டர் வந்து இருக்கும் அப்படிங்கிற வால்யூம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸோ திஸ் வால்யூம் அண்ட் இந்த இரிகேட் ஆன லேண்டோட வாட்டரோட இதுவும் சேமாக இருக்கும் இல்லையா? இப்போ நமக்கு என்ன தேவை? 8 சென்டிமீட்டர் ஹைட் இருக்கணும்னா 8 சென்டிமீட்டர் இருந்தால் எவ்வளோ ஏரியா வந்து கவர் ஆகிருக்கும்? நார்மலி திஸ் இஸ் ஆல்சோ சம்திங் லைக் கியூபாய்டு அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இல்லையா லேண்டும். ஸோ நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா இது வந்து என்ன சொல்லுவோம், இதோட வால்யூமுக்கு லென்த் இன்ட்டு பிரெத் இன்ட்டு ஹைட்டு தான் இல்லையா? இப்போ நமக்கு ஹைட் எவ்வளோ வேணும்? இந்த ஹைட் வந்து நமக்கு 8 சென்டிமீட்டருக்கு வேணும். அப்போ லென்த் இன்ட்டு பிரெத் வந்து வி ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட், ரைட்? ஸோ இப்போ நம்ம வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் வந்து நமக்கு தெரியும். இப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வால்யூம் இல்லையா? வால்யூம் ஈக்குவல் டு லென்த் இன்ட்டு பிரெத் இன்ட்டு ஹைட்னு சொல்லுவோம். இப்போ இந்த லென்த்து பிரெத்துங்கிறதா என்ன சொல்கிறோம்? இந்த லென்த்து பிரெத் இன்ட்டு பிரெத் இஸ் கால்டு ஏரியா இல்லையா?
இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். we have to find out the area, right? we know the height should be 8 centimeter. இதை நம்ம மீட்டருக்கு மாற்றணும். we have to change it in meter, right? so 1 meter is equal to 100 centimeter, right? so what about 8 centimeter? 8 centimeter. so here 1 meter is equal to 1 centimeter, 1 centimeter is equal to 1 by 100 meter, right? if 1 centimeter is 1 by 100 meter, what for 8 centimeter? 8 by 100, right? 8 by 100 centimeter. so if you change this 8 centimeter into meter, this will be 8 by 100, which is equal to the volume already we know, this one 45,000 meter cube, right? because the water which is flow from the canal for 30 minutes will be equal to the water which irrigated the land, right? அப்போ இந்த வால்யூம், இதில் பாஸ் ஆன வாட்டரோட வால்யூமும் இங்கே இரிகேட் பண்ண இந்த லேண்ட் இரிகேட் பண்ண வாட்டரோட வால்யூமும் ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு 8 by 100, ஏரியா இன்ட்டு 8 by 100. இந்த ஏரியா தான் we have to find out, right? அப்போ 8 by 100 which is equal to 45,000 meter cube இல்லையா? 45,000 இந்த வால்யூமுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு 45,000 இன்ட்டு இந்த 100 அங்கே போனால் மல்டிப்ளை பண்ணும், ஈக்குவேஷனுக்கு அதர் சைட் போச்சுன்னா இந்த 8 டிவைட் பண்ணும் இல்லையா? இப்போ நீங்கள் இதை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? ரைட், இந்த 8ம் 100ம் இது பண்ணுவோம், இல்லைன்னா 8ம் 45,000 நீங்கள் பண்ணலாம். இது ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா? இன்னும் 8 வந்து 4 2s are 8, 52s are 100, 2 2s are 4, 25 2s are 50. ஓகே, இப்போ 45,000 into 25 அதை வந்து 2ஆல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் 5,62,000. you will get 5,62,500 meter cube. This is area, no? This is area. What we found is area irrigated for 30 minutes. That is, this thing are 5.62 hectares or 5.62 hectares. Why hectares? லேண்ட் வந்து ஹெக்டேர்ஸில் தான் சொல்லுவோம் இல்லையா? அப்போ 10,000 மீட்டர் ஸ்கொயர்ட் இஸ் 1 hectare. ஸோ 1 2 3 4 5. ஸோ நீங்கள் இதை வந்து மீட்டரை வந்து ஹெக்டேராக கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் 5.62. ஓகே, தேங்க்யூ கைஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் தட் சம் இஸ் ஆல்சோ சம்திங் ரிலேட்டட் டு திஸ் சம். என்னென்னா அதிலே வந்து உங்களுக்கு என்ன வரும்னா இதே மாதிரி ஸ்பீடு. இப்போ எப்போவுமே இதில் என்ன லாஜிக் அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க. இதில் வந்து வாட்டர் இஸ் ஃப்ளோயிங், நாட் ஸ்டாண்டிங் வாட்டர். ஸ்டாண்டிங் வாட்டராக இருந்தால் we can easily say that the length, how much length it is standing, but it is flowing இல்லையா? அப்போ ஸ்பீடில் தான் கொடுப்பாங்க. ஸ்பீடில் கொடுத்தாங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் பை டைமு. இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் we need இல்லையா? இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் லென்த்து. எவ்வளோ லென்த்துக்கு அந்த பர்டிகுலர் ஸ்பீட் அண்ட் டைமில் வாட்டரோட வால்யூம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ டிஸ்டன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நம்ம ஸ்பீட் இன்ட்டு டைம் அதை மல்டிப்ளை, ஸ்பீடையும் டைமையும் எவ்வளோ டைமுக்கு இதாகுதுன்னு மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் த டிஸ்டன்ஸ். ஓகேங்களா? இப்போ நார்மலி நமக்கு தெரியும் ஃபார் 60 minutes 10 kilometers 30 minutesக்கு 5 kilometers. 1 hourக்கு 10 கிலோமீட்டர் நீங்கள் நடக்க முடியும் அப்படின்னா 30 half an hourல எவ்வளோ நடப்பீங்க? 5 kilometers நடப்பீங்க இல்லையா? பட் இந்த யூனிட்ஸ் எல்லாம் சேமாக இருக்கணும். இங்கே எல்லாம் மீட்டரில் இருக்கு இல்லையா? ஸோ கிலோமீட்டர்ஸ் ஆல்சோ ஷுட் பி சேஞ்ச் இன்ட்டு மீட்டர். அதனால தான் 5,000 மீட்டர் per minute சொல்லி மாற்றிருக்கோம் இங்கே. தென் ஏரியா, இந்த இரிகேட்டட் லேண்டோட ஏரியாவில் ஹைட் இவ்வளோ இருக்கணும்னு கொடுத்துட்டாங்க, 8 centimeter இருக்கணும்னு கொடுத்துட்டாங்க. லென்த் அண்ட் பிரெத் தான் நமக்கு தெரியாது. லென்த் இன்ட்டு பிரெத்துங்கிறத என்ன சொல்லுவோம்? ஏரியான்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதான் வி ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் இல்லையா? அப்போ ஏரியா இன்ட்டு ஹைட் 8 centimeterல கொடுத்துருக்காங்க, அதை மீட்டரில் மாற்றிருக்கோம்.
இந்த ஏரியா வந்து ஏன் ஈக்குவல் டு த வால்யூம் ஆஃப் த வாட்டர் விச் ஃப்ளூ த்ரூ த கனல் அப்படின்னா, இந்த கனல் வழியாக போன வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் வந்து ஏன் இந்த ஏரியாவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, 30 மினிட்ஸுக்கு எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் இதில் ஃப்ளூ ஆகிருக்கும்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அதே சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் தான் இரிகேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த வாட்டர் அந்த வாட்டரோட வால்யூமும் வந்து எப்படி இருக்கும், ஈக்குவலாக இருக்கும். அப்போ இந்த ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த வால்யூம். ஓகே, ஸோ நமக்கு என்ன கிடைக்கும், ஏரியா. லென்த் இன்டு பிரெத் மட்டும் ஏரியான்னு சொல்கிறோம். அப்போ இந்த 8/100 அங்கே போச்சுன்னா இதை மேலே சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் த வேல்யூ ஆஃப் த ஏரியா. ஓகே கைஸ், தேங்க்யூ. ஐ வில் see you in the next video with the question number 9. Okay, thank you.